होर सिੱਖੀਏ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਲਾਤੀਓਂ ਦਾ ਖੱਤ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ। ਗਲਾਤੀਓਂ ਦਾ ਖੱਤ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? संत पालूस लिखदा आ। पंजाबी है जी किसी को कि हिंदी वाले सारे पंजाबी? चलो मैं पढ़ना। सो हिंदी में लिखा, तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया। पलूस खुदा दा दास पुछदा आ कि की सच बोलने के कारण मैं तुहाडा वैरी हो गया। सो असी देखते हैं बाइबल जो काफ़ी रैफरेंस असी देखांगे कि अक्सर संसार का ये सिस्टम चलता आ रहा कि वो सच बोलने वाले दे वैरी हो जाते हैं। सो ये कोई हैरानी वाली गल नहीं है। असी बहुत सारे ऐसे रैफरेंस बाइबल दे विच देखांगे कि जिन्हां ने सच बोलिया किवें किवें लोग उन्हां दे वैरी हो गए। वो भावें परिवारिक तौर पर होवे, भावें समाजिक तौर पर होवे, भावें वो राजनीतिक तौर पर होवे, ते भावें धार्मिक तौर के उत्ते होवे। जिन्हां ने भी सच बोलिया आ उन्हां नूं परेशानी का सामना करना पिया आ। झूठ का बोलबाला शुरू तो चलता आ रहा है और झूठ जितदा भी नज़र आता है। जी खास गल भला की है, झूठ हमेशा ही संसारिक तौर के उत्ते जितदा नज़र आता है, लेकिन झूठ के बल के उत्ते जितन वाले इंसान नूं फिर भी ये पता हुंदा है कि जित एक दिन किहदी होनी भला। इन्ना पता है कि जित किहदी होनी है, लेकिन फिर भी वो झूठ के उत्ते जित प्राप्त करके बड़ा खुश हुंदा है कि मैं झूठ दे विच की होया भला, जित गया है। किसी ने बड़ा वधिया लिखा, कहंदा झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। की क्या जी बोला? झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। कहने वाला भी झूठा, जिन्होंने कह रहा वो भी झूठे, तो कहता की है भला। तो फिर जिन्ना कि तू सच बोल सकता उन्ना कि सामने वाले भी सच बोलणगे। सो दुनिया झूठियां दी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ भी कोई सच बोलने वाला आया है ਉਹਦਾ बहुत ज़्यादा विरोध होया है। बड़े ऐसे रैफरेंस आ मजहबां विच, धर्मां दे विच, जातियां दे विच कि ਜਿਹੜੀ भी जाति, ਜਿਹੜੇ भी मजहब दे विच कोई सच बोलने वाला आया ਉਹਨੂੰ बड़ा ही तकलीफ हुई, ਉਹਨੂੰ बड़ा दुख उठाना पिया। और इसलिए दुख उठाना पिया क्योंकि लोग चाहते हैं कि जिद्दां असी चलते हैं उस सिस्टम दे विच सानू दूसरा मिले। किसी ने बड़ी वधिया एक उदाहरण दी हुई है कि एक बार कोई देश कह लो या कोई कबीला कह लो भी उहदे विच एक बीमारी जिहड़ी है वो फैल गई और लोग मरने शुरू हो गए। और मरने शुरू होने का जिहड़ा कारण सीगा वो ये सीगा भी खूह दे विच कहंदे भी किसी ने कुछ मिला दिता सीगा ते वो जिहड़ा भी बंदा पानी पींदा सी जां ते मर जांदा सी ते जां की हुंदा सी, पागल हो जांदा सी। ते बादशाह दे महल तक ये गल पहुँचाई गई भी बाहर दे लोग सारे की हो गए भला, पागल हो गए। ते बादशाह ने कहा भी चलो शुक्र है रब दा भी असी अंदर ही हाँ तो साढ़े कोल खूह अपना ही है तो असी इस चीज़ तो बच गए। खबर किसी तरह बाहर पहुँच गई भी जेड़े उस किले की चारदीवारी के अंदर है ना रहिंदे वो पागल है। खबर कहना मिली भला? पागलों को खबर मिली कि जेड़े किले की चारदीवारी के अंदर है वो पागल है। क्योंकि पागल तो कदे भी अपने आप को पागल मनने के लिए तैयार, झूठा कदे भी अपने झूठा मनने के लिए तैयार, बेईमान कदे भी अपने बेईमान मनने के लिए तैयार। समस्या इत्थे है, जिहड़ी सब तो वड्डी मुसीबत की जड़ है वो यही है कि समस्या ही इत्थे है कि कोई मनन वास्ते तैयार नहीं है।
ਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਰਸਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਥਾਣੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਉਸੇ ਖੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੀ ਲਈਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮੰਗਾਓ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਟੱਪ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਦਾਈ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਦਾਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਭਲਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਦਾਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਵਾਏ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੋ ਕਿਆ ਤੁਮ ਸੇ ਸੱਚ ਬੋਲਨੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਮਾਰਾ ਬੈਰੀ ਹੁਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਆ, ਇੰਨੀ ਸਖਤਾਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਖਤ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੋ ਕਿਆ ਤੁਮ ਸੇ ਸੱਚ ਬੋਲਨੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਮਾਰਾ ਬੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ 'ਚ ਆਓ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਲਾ ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ ਆਲਾ ਕਲਾਮ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਲਾ ਆ ਉਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਹਿਮਤਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗਲਾਤੀਆਂ 4:17 ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਵੈ ਤੁਮੇ ਮਿੱਤਰ ਬਨਾਨਾ ਤੋਂ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਗਲਾਤੀਓਂ ਦਾ ਖੱਤ ਉਹਦਾ 4 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ, ਵੈ ਤੁਮੇ ਮਿੱਤਰ ਬਨਾਨਾ ਤੋਂ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਭਲੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨੀਅਤ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ ਭਲਾ, ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਨੀਅਤ ਬੁਰੀ ਆ। ਮਿੱਤਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਔਰ ਕਿਸ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ 3 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 2 ਮਨੁੱਖ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, 3 ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਵਾਂ? ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਭਲਾ? ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਰੂਪੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਵੈ ਤੁਮੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਣਾ ਤੋਂ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਣਾਉਣ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। पर भली मनसा से नहीं, भली नीयत से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं। मित्र बना के नीयत की है भला? मित्र बना के नीयत की है भला कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। कितों अलग करना चाहते हैं? सच्चे मित्र तो तुहानू अलग करना चाहते हैं। नीयत माड़ी है, इसलिए चाहते हैं भी तुसी कहदे उन्हां दे मित्र ही हो जाओ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਰਨਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੁੱਲੀ ਬਿੱਸਾ ਚੱਕਣਾ, ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਦਾ। ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਨੀਅਤ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਜਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਲੈ ਲਈ। ਕੀ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਲੈ ਲਈ, ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਵੜੇ ਤੇ ਵੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਵੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਊ ਭਲਾ?
ਵਾਕਫ ਹੋਵੋ। ਸੋ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ। ਆਖਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਦਿਨਾਈ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਆ ਹੁਣ। ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਬਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦਬੋਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਦਣ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈ ਤੁਮੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਚਨ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ। ਅਮੋਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਓਲਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਮੋਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਛੋਟੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਮੋਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 10 ਆਇਤ। ਅਮੋਸ चैप्टर 5 वर्स 10 पढ़ांगे। जो सभा में उलाहना देता है, हाँ हाँ, उससे वह बैर रखते हैं। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਾਹਨਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਨੀਗਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮੋਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ लिखना पाया, जो सभा में उलाहना देते हैं उससे वह बैर रखते हैं और खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। घृणा तो तुसी बुरी गल बोलने वाले ना करो ना। जिहड़ा गलत बोलदा आ, जिहड़ा जो काम बख्शिया गया आ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘृणा ਕਰੋ। ਪਰ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ? वह खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। एक खरी गल बोलने वाले दे नाल घृणा क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हां दे काम बुरे है। काम बुरे होने का करके ये की करते हैं? घृणा करते हैं। जिवें मैं पिछले दिनों दस्सिया सी, दशमांश के बारे में बोलिया सी जदों, ते उदों बहुत बेचारियां नूं बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई सी। ते तकलीफ हुई सी, मैं थोड़ी गलत बोलिया, पर वो इन्हां चीज़ों के की करते भला लोगों को लुटते पे, और सिर्फ लुटते नहीं डराते है। डरा के दशमांश लेंदे आ भी जे तुसी ये ना दिता तो तुहाडे घर दे भांडे खाली हो जाने, तुहाडा रहना कख नहींगा। डरा के दशमांश लोगों को लेंदे आ। ते जदों मैं उहदे दशमांश के बारे फिर सारे भेत खोल के दसे ना कि नवें जन्म दे विच दशमांश का कोई मतलब ही नहीं है, तो उदों फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। तो बड़े ज़्यादा ने फिर कमेंट करके ना तो दसना चाहे नहीं ये तो पूरा रॉन्ग टीचिंग आ, ये तो गलत टीचिंग आ, बिना दशमांश तो सेवा वध किद्दां सकदी है, बिना दशमांश तो लोगों तक किद्दां असीं पहुँचावांगे, बिना दशमांश तो जिहड़ा सेवक सब कुछ छड्ड के आया उहदा गुजारा किद्दां होऊगा। तो सेवा कदी करदे? विश्वास की। तो सेवक को आप चिंता जे मैं दशमांश ना लिया तो मेरा गुजारा किद्दां होऊगा। तो फिर तुसीं विश्वास की सेवा करनी बंद करो ना, फिर तुसीं दशमांश की सेवा करो। विश्वास की सेवा के नाल तुहाडा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर दस्सिया कईयां नूं सवाल किया, किन्ने सेवकां नूं सवाल किया भी दशमांश का मतलब ही दस दो।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਕਮਾਇਆ ਤੇ 10 ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਤਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਪਿੱਛੇ 10 ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 100 ਪਿੱਛੇ 10 ਲੈਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬੈਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਖਰੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਬੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੈਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਰੀ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੌਥੀ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ 1600 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਆ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼, ਇੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੌਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਜਨਮ 'ਚ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਭਲਾ। ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਇਤ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਭਲਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਸ਼ ਦਿਲੀ ਨਾਲ, ਬਦੋਗਿਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਆ। ਦਾਨ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਸਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਬੰਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਘਿਰਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਘਿਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਘਿਰਨਾ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਿਰਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ? ਫਿਰ ਤੇ ਘਿਰਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਘਿਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਭੁੱਖੀ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਫੱਟਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਏਡਾ ਕੁ ਮਸਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਲਾ फाड़ के चीख के कहते जंगल में शेर की संतान भूखी रह सकती है पर उसके तालबों को किसी चीज़ की कमी। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਈ ਸੇਵਕ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਦੇਣੀ? ਤੂੰ ਹਟਾ ਲਾ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਾਹਲੀ ਪੜਾਉਣ ਡਿਆ? ਵਚਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੋ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਹਲੀ ਮੰਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ? ਉਹ ਜੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਸਕਾਟਰ ਲੈ ਲਓ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਵਕਤ ਪਿਆ? ਜਿੰਨੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਰ ਲਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਕੂਟਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਸਕੂਟਰ ਲਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਲ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪਊਗਾ,
ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਊਂਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਲੀਸਿਆ ਕਹੂੰਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਪੰਗੇ 'ਚ ਪਾਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀਆਂ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ 5 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸਾਰਨੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ 7-8 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਲੱਭੂਗਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਆ ਜੀ ਸੇਵਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰ? ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵਚਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ, ਕਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਈ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਬੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੈਰ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਨਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਪਰਵਾਹ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है। एक वचन और देख लेने हैं, आमोस की किताब का 5 अध्याय 11 आयत। तुम जो कंगालों को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो। की कहते भला जो मंगते हो पता की कहते, तुसीं सानू थोड़ी दे रहे हैं। बहुत जद लैन वाले सारे सेवकों मूँह च तुसीं ये गल तकरीबन सुनी होगी। कोई भी जन ये सोच के ना दवे कि वह मैनू देन लगा, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਤਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੂਸ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੂੰ ਕੋ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ? ਆਹੋ ਤੂੰ ਮਨੀਗ੍ਰਾਮ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? कहना तुम जो कंगालों को लताड़ा करते हो और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो। हर लेते हो ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਿੱਧਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਿੱਧਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਿੱਧਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਿੱਧਦੇ ਹੋ। ਮਿੱਧਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ ਦਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਕੁਕਰਮੀਓ ਇਹ ਜਨਾਹ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਿੱਧਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਣ ਡੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਦਾ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ। ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾ ਜਾਓ। ਆ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਲਾ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਟਰੰਪ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਜਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿ 2000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ 4000 ਰੁਪਇਆ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਨਾ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਡੇ।
ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਗੁਏ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਭੇਜੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਡਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪ ਕੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬੈਨਹੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੀ ਹੈ। ਦੀਨਾਕਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਿੱਧਦੇ ਹੋ। ਬੁਲਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗਿਆ? ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਮਿੱਧਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਬੋਲੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੈਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਘਿਰਨਾ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਸਾਂ ਝੂਠ ਝਾੜ ਬੋਲ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਮਸਾਂ BMW ਮਿਲੀ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰੂਤੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਘਿਰਨਾ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਆਪ ਖਾਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇਣਾ। ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਧ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਉਗਰਾਈ ਜਾਸਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਣਕ ਦੀ ਉਗਰਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਸਤੀ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਕਣਕ ਦੀ ਉਗਰਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਜਾਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਲਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬੁਰੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਹ ਚਰਵਾਹੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਜਿੱਦਣ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਵਾਹਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ, ਕੋਈ ਡਰ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਲਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ? ਉਹ ਜੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਚੋਰ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਘਰ ਚੋਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਚਨਚੇਤ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਆਉਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਅਜੇ? ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਦੂਰ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਉਹ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਬਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਪਹੁੰਚੇ? ਨਜਾਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨ ਹਲਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਸਭੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਲਿਖਦਾ ਉਹਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਧੀਰਜਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਓ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰੇ 'ਚ 1000 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 1000 ਸਾਲ ਵਰਗਾ। ਇਹ 2000 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ। ਤੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਪਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਪਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਦੇਖੀਏ ਪਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਦਰੀ ਪੱਖੇ ਲਟਕਿਆ ਮਿਲਣਾ। ਵਚਨ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਧਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਭੇਂਟ ਕਹਿ ਕਰ ਉਨਸੇ ਅੰਨ ਹਰ ਲੈਤੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਭਲਾ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਪਾਸਟਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿੱਦ ਰੱਖੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਭਲਾ? ਵੀ ਤੇਰੀ ਚਰਚ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈਨਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰੇਵ ਦੇ ਐਨਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਅਗਲੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਐਨਕ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਭਲਾ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਰਚ ਲੱਗਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮਿਰਚ ਲੱਗਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭੇਂਟ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭਲਾ? ਆਖੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਹੱਥ ਖੜਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਭੇਜਣਾ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਸੋਣੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂਟ ਬਣਾ। ਜੇ ਪਤਸ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਪਤਸ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਜਾਲ ਮੰਗਦੇ ਪਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਾਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਕੀ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਲ ਦੇ ਦੇ, ਜਾਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਜਾਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਮੱਛੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਲ ਦੇ 'ਚ ਮੱਛੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਕਮਾਇਆ। ਸੋ ਅੰਨ ਕਾਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭੇਂਟ ਕਹਿ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਵੀ ਕਿਹਕੋ ਮਿਲਣਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਅਜਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸਿਆਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਐ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ ਆਓ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਆਓ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੋ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਠਿਕਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਲੈਣੀ ਨਾ ਕਾਰ ਮਸਲੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਤੇ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਚਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੇਂਟ ਕਹਿ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਭੇਜੀਏ। ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਵਰਸਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਮਝੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਆ। ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਧਰਮੀ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਧਰਮੀ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਆਸ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਬਿਤਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਐਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਤਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੇਂ ਭੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਚਾਹੇ ਅੰਜਾਮ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਔਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਔਰ ਤੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਆਮੀਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 9:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 9:30 ਵਜੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਵਕਤ 8 ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।